नमस्कार मित्रों, मौर्य एज्युकेशन चैनल में आपનું स्वागत है। આજનો ટોપિક આપણો ભારતના રાષ્ટ્રીય પ્રતીકો વિશે છે, કારણ કે બિન સચિવાલયની એક્ઝામ હોય કે પોલીસ કોન્સ્ટેબલની એક્ઝામ હોય કે ડીવાયએસઓ હોય કે એસટીઆઈની પરીક્ષાઓમાં આ ટોપિકમાંથી વારંવાર સવાલો પૂછાતા હોય છે। તો તમામ મહત્વની બાબતોને સાંકળે લઈને ટોટલ 32 ક્વેશ્ચનનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે। તો ચાલો શરૂઆત કરીએ। ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, ભારતનો રાષ્ટ્રધ્વજ સૌપ્રથમ ઈસવીસન 1907 में जर्मनी स्टुटगार्ट में कोणे फरकाव्यो हतो? तो अहीं याद राखजो मित्रों, मोस्ट इम्पोर्टंट सवाल है, अगाऊ पण एक्जाम में पूछाई गेलो छे। मैडम भीखाईजी कामाए छे ए फर्स्ट टाइम 1907 में सरदार सिंह राणा साथे मळीने जे जर्मनी में समाजवादी कॉन्फरन्स योजाणी हती एमां सर्वप्रथम वखत मैडम भीखाईजी कामाए आ राष्ट्रध्वज फरकाव्यो हतो। त्यारबाद बीजो क्वेश्चन जोईए, बंधारण सभा ने भारतीय नारीओ वती कोणे राष्ट्रध्वजनी भेट आपी हती? तो हंसाबेन मेहता जेओ बंधारण सभा में महिला प्रतिनिधि तरीके हता। टोटल 15 महिलाओं हती, जेमां हंसाबेन मेहता छे ए सौना आगेवान तरीके हता महिलाओना। अने खास करीने भारतीय नारीओए ज्यारे बंधारण सभा ने राष्ट्रध्वजनी भेट आपी त्यारे ए हंसाबेन मेहताना हस्ते बंधारण सभा ने सौंपवामां आवी हती। त्यारबाद थर्ड क्वेश्चन जोईए, भारतनी आज़ादी पछी भारतना राष्ट्रध्वजनी डिजाइन कोणे तैयार करी हती? तो आज़ादी पछीनी वात आवे, आ शब्द याद राखजो, आज़ादी पछी आपणे राष्ट्रध्वजनी डिजाइन छे ए पिंगली वेकैयाए तैयार करी हती। याद राखजो, पिंगली वेकैयाए राष्ट्रध्वजनी डिजाइन तैयार करी हती। क्यारे? आज़ादी पछी। त्यारबादनो क्वेश्चन छे, भारतीय राष्ट्रध्वज ने शोक प्रसंगे केवी रीते फरकाववामां आवे छे? ज्यारे भारत में कोई एवो प्रसंग बन्यो होय के जे शोकनो प्रसंग होय एवा प्रसंगे भारतीय राष्ट्रध्वज ने अर्धी काठीए फरकाववामां आवे छे, अर्धी काठीए फरकाववामां आवे छे। त्यारबादनो सवाल जोईए, भारतीय बंधारणनो मुद्रालेख। फर्स्ट तो एवो क्वेश्चन पूछाई सके कि भारतीय बंधारण में अथवा तो भारतनो मुद्रालेख कयो छे? सत्यमेव जयते, जे क्या उपनिषदमांथी लेवामां आव्यो छे? अत्यार सुधी सौथी वधु पूछाई गेलो आ सवाल छे, मुंडकोपनिषदमांथी लेवामां आवेल छे सत्यमेव जयते, जे आपणो मुद्रालेख छे। त्यारबादनो क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह जेमां 4 सिंहनी प्रतिकृति आपेल छे, जे स्तंभ क्यां आवेल छे? तो जेने आपणे सम्राट अशोकना वारसामांथी लीधेल छे एवो सारनाथनो स्तंभ, सारनाथनो जे स्तंभ छे ए स्तंभ लेखमांथी आपणे 4 सिंहनी जे आकृतिवाळुं जे प्रतिकृति छे ए आपणे भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह तरीके लीधेली छे। तो सारनाथ खाते आवेलो छे। त्यारबाद भारतना राष्ट्रगान, हवे याद राखजो, राष्ट्रगान एटले जन गण मन अने राष्ट्रगीत एटले वंदे मातरम। तो भारतनो राष्ट्रगान जन गण मन बाबते क्यू विधान खोटुं छे? तो अहींया क्यारेक विधान स्वरूपे सवालों पूछाय तो आवा सवालों पूछाई सके कि सर्वप्रथम वखत राष्ट्रगान एटले के जन गण मन ने 27मां अधिवेशन, कांग्रेसना केटलामां 27मां अधिवेशन, परंतु मुंबईनुं अधिवेशन न हतुं, कोलकातानुं अधिवेशन हतुं। क्यां अधिवेशन भराणुं हतुं? कोलकातामां। तो अहींया आ विधान खोटुं छे, तो आपणे खोटुं विधान पसंद करवानुं छे। साचो जवाब आवशे ए। परंतु साथे बीजा विधान जोई लईए। 27 डिसेम्बर 1911 रोज सर्वप्रथम वखत जन गण मन गीत गवायुं हतुं। बिल्कुल साची बात छे। सरला देवी चौधरीए आ गीत गायुं हतुं फर्स्ट टाइम, तो ए पण बिल्कुल साची बात छे। तो अहींया आपणो साचो जवाब कयो आवशे? तो ए आवशे, कारण के कयुं विधान खोटुं पूछ्युं छे। तो खोटुं विधान आवशे 27मां कोलकाता अधिवेशन आवशे, मुंबई नहीं। त्यारबाद रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन जे सर्वप्रथम कई पत्रिका में प्रगट करवामां आव्युं हतुं? तो ए पत्रिकानुं नाम हतुं तत्वबोधिनी पत्रिका में सर्वप्रथम वखत प्रकाशित करवामां आव्युं हतुं। रविन्द्रनाथ टैगोरनी वात करवामां आवे तो रविन्द्रनाथ टैगोरे छे ए 2 राष्ट्रना राष्ट्रगीत रच्या हता। एक तो भारतनुं जन गण मन अने बांग्लादेशनुं अमार सोनार बांग्ला। त्यारबाद आगळ जोईए, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जनगण मन जे सर्वप्रथम क्या शीर्षक थी प्रकाशित करवामां आव्युं हतुं? तो ए शीर्षकनुं नाम शुं हतुं? तो भारत भाग्य विधाता शीर्षकना नामथी एने प्रकाशित करवामां आव्युं हतुं। त्यारबादनो सवाल जोईए,
તો ભારતના રાષ્ટ્રગીત વંદે માતરમ બાબતે કયું વિધાન ખોટું છે? ખોટું વિધાન પસંદ કરવાનું છે, યાદ રાખજો, વંદે માતરમ બાબતે. તો આ ગીતની રચના બંકિમચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય અથવા ચેટર્જી દ્વારા થયેલ છે. બિલકુલ સાચી વાત છે. આ ગીત આનંદ મઠ નવલકથામાંથી લેવામાં આવેલ છે. યસ, તો બંકિમચંદ્ર ચેટર્જી દ્વારા લખાયેલ નવલકથા આનંદ મઠમાંથી લેવામાં આવેલ છે. આ ગીત સૌપ્રથમ MS સુબ્બાલક્ષ્મીએ ગાયું હતું, તો એ વિધાન ખોટું છે. MS સુબ્બાલક્ષ્મીએ ગાયું ન હતું. અને આ ગીત સૌપ્રથમ કોંગ્રેસના 1896માં કોલકાતા અધિવેશનમાં ગવાયું હતું. તો આ વિધાન પણ સાચું છે. તો કોંગ્રેસના 1996માં ભરાયેલા કોલકાતા અધિવેશનમાં ભરાણું હતું. તો વિધાન 3 ખોટું છે, એટલે આપણે ખોટું વિધાન પસંદ કરવાનું છે. એટલે આપણો સાચો જવાબ આવશે C. ત્યારબાદ આગળ વધીએ. 11મો ક્વેશ્ચન. ભારતની આઝાદી સમયે મધ્યરાત્રે કેન્દ્રીય સચિવાલયમાં કોણે ભારતનું રાષ્ટ્રગીત જનગણ મન ગાયું હતું? તો યાદ રાખજો, કેન્દ્રીય જે સચિવાલય છે એમાં આઝાદી સમયે 15મી ઓગસ્ટની મધ્યરાત્રિએ આપણે MS સુબ્બાલક્ષ્મીએ સૌપ્રથમ આ ગીત ગાયું હતું. યાદ રાખજો, MS સુબ્બાલક્ષ્મીએ રાષ્ટ્રગીત જનગણ મન ક્યારે ગાયું હતું? કેન્દ્રીય સચિવાલયમાં આઝાદી સમયે. ત્યારબાદ આગળ વધીએ. ભારતીય રાષ્ટ્રગીતને સૌપ્રથમ કોણે તાલબદ્ધ કર્યું હતું? તો ભારતીય રાષ્ટ્રગીત છે એને તાલબદ્ધ કર્યું હતું યદુનાથ ભટ્ટાચાર્યએ. તો આ સવાલ યાદ રાખવા જેવો છે. ત્યારબાદ આગળ વધીએ. ભારતીય રાષ્ટ્રગીતનું અંગ્રેજીમાં સૌપ્રથમ કોણે અનુવાદ કર્યું હતું? અંગ્રેજીમાં ભારતીય રાષ્ટ્રગીતનો સૌપ્રથમ અનુવાદ કરનાર શ્રી અરવિંદ હતા. ઓકે, યાદ રાખજો, શ્રી અરવિંદે કર્યું હતું. ત્યારબાદ ભારતીય પંચાંગ શક સંવંતને ભારત સરકારે ક્યારે અપનાવેલું? તો સૌપ્રથમ ક્વેશ્ચન તો એક વખત આવો 1 કે 2 વખત પૂછાઈ ગયેલો છે કે ભારતીય પંચાંગ છે એ કયું અપનાવેલું છે? તો વિક્રમ સંવંત કે શક સંવંત કે દિને ઇલાહી સંવંત જે અકબર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલ, એવા ઘણા બધા સંવંત છે. એમાંથી આપણે ભારતે છે એ શક સંવંત અપનાવેલું છે. પરંતુ ક્યારે એનો ઓફિશિયલી સ્વીકાર કર્યો હતો? 22 જુલાઈ 1957ના રોજ એનો ઓફિશિયલી આપણે સ્વીકાર કર્યો હતો. ત્યારબાદ ભારતીય રાષ્ટ્રીય પંચાંગ શક સંવંતમાં વર્ષ શરૂઆત કયા દિવસથી થાય છે? જો તે વર્ષ લીપ યર હોય, જો એ વર્ષ લીપ યર હોય તો એની શરૂઆત થશે 21 માર્ચથી. આપણે 21 માર્ચથી પ્રથમ દિવસ ગણવામાં આવશે. ઓકે, અને જો લીપ યર ન હોય તો 22 માર્ચથી. યાદ રાખજો આ. ત્યારબાદ ભારતનું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી વાઘ વિશે નીચેના પૈકી કયું વિધાન ખોટું છે? હવે વાઘ વિશે ખોટું વિધાન પસંદ કરવાનું છે કે જે આપણું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી છે. વાઘનું લેટિન નામ છે પેન્થેરા ટાઇગ્રિસ લિન્નાયસ. તો બિલકુલ સાચી વાત છે. ભારત આઝાદ થયો ત્યારથી ભારતનું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી વાઘ છે. તો અહીંયા આ વિધાન ખોટું છે, કારણ કે આપણે પ્રોજેક્ટ ટાઈગર 1973થી શરૂ કર્યો હતો, 72-73થી. તો ત્યારથી છે એ વાઘને આપણે વાઘના સંરક્ષણ કરવા માટે વાઘની જે સંખ્યા છે એમાં સતત ઘટાડો થતો હતો. એને સંરક્ષણ આપવા માટે આપણે આ મિશન શરૂ કર્યું હતું, એક ઝુંબેશ શરૂ કર્યું હતું, અભિયાન શરૂ કર્યું હતું અને એના માટે કાયદો પણ ઘડ્યો હતો. તો ત્યારથી આપણે વાઘને રાષ્ટ્રીય પ્રાણી તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો એ પહેલાં આપણું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી સિંહ હતું. તો આ વિધાન ખોટું છે. વાઘના સંરક્ષણ માટે ભારત સરકારે પ્રોજેક્ટ ટાઈગર 1973માં શરૂ કર્યો હતો. તો બિલકુલ સાચી વાત છે. ભારતના મધ્યપ્રદેશ રાજ્યને, કયા રાજ્યને, આ સવાલ પણ એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયેલો છે, કયા રાજ્યને, મધ્યપ્રદેશ રાજ્યને ટાઈગર સ્ટેટનો દરજ્જો આપવામાં આવેલ છે અથવા ઓળખવામાં આવેલ છે. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો ભારતનું રાષ્ટ્રીય પક્ષી વિશે નીચેના પૈકી કયું વિધાન ખોટું છે? તો રાષ્ટ્રીય પક્ષી વિશે આપણે વિધાન જોવાના છે અને એમાંથી ખોટું વિધાન પસંદ કરવાનું છે. તો 3 વિધાન સાચા છે. તો ભારતનું રાષ્ટ્રીય પક્ષી મોર છે. બિલકુલ સાચી વાત છે. મોરનું વૈજ્ઞાનિક નામ અથવા લેટિન નામ છે પાવો ક્રિસ્ટેટસ છે. મોરના સંરક્ષણ માટે ભારત સરકારે 1975માં એક કાયદો ઘડ્યો હતો. તો 1975માં કાયદો ઘડ્યો ન હતો. આ સાલવાળી અહીંયા ખોટી આપેલી છે. તો અહીંયા આપણા સાચા વિધાન ઓકે, તો આ તમામ વિધાન સાચા છે. 17મા ક્વેશ્ચનમાં તમામ વિધાન સાચા છે. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો 18મો સવાલ શું કહે છે? તો ભારતની રાષ્ટ્રીય રમત કઈ છે? તો ભારતની રાષ્ટ્રીય રમત છે એ હોકી છે. એ બિલકુલ ખોટી વાત છે. ઓફિશિયલી ક્યાંય પણ સ્વીકારેલું નથી કે ભારતની રાષ્ટ્રીય રમત હોકી છે.
ઓકે, તો આ વિધાન ખોટું, પહેલું જ વિધાન ખોટું આવશે અને આપણો સાચો જવાબ પણ એ જ આવશે. તો અન્ય વિધાન જોઈ લઈએ. ભારતનું રાષ્ટ્રીય ફળ છે એ કેરી છે, સાચી વાત છે. ભારતનું રાષ્ટ્રીય ફળ કેરીનું લેટિન નામ મેંગીફેરા ઇન્ડિકા છે, એ પણ સાચું વિધાન છે. અને ભારતનું રાષ્ટ્રીય ફૂલ કમળ છે, ડેલમ્બો ન્યુસિફેરા ગાર્ડન તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદનો સવાલ જોઈએ. તો નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે? અહીંયા સાચું વિધાન પસંદ કરવાનું છે. તો ભારતનું રાષ્ટ્રીય ધરોહર પ્રાણી કયું છે? હાથી, બિલકુલ સાચી વાત છે. ભારતનું રાષ્ટ્રીય જલીય જીવ ડોલ્ફિન છે, એ પણ વિધાન સાચું છે. એટલે બંને વિધાન અહીંયા સાચા છે. આપણે સાચું વિધાન પસંદ કરવાનું છે. ત્યારબાદનો સવાલ જોઈએ. નીચેનામાંથી કયું વિધાન ખોટું છે? હવે ખોટું વિધાન પસંદ કરવાનું છે. તો હિન્દી આપણી રાષ્ટ્રભાષા છે, તો એ વિધાન પણ અહીં ખોટું છે. ઘણા લોકો એવું માને છે કે હિન્દી આપણી ઓફિશિયલ રાષ્ટ્રભાષા છે, તો રાષ્ટ્રભાષા તરીકે ઓફિશિયલી કેન્દ્ર સરકારે જાહેર કરેલી નથી. તે આપણા સંઘની રાજભાષા તરીકે હિન્દીને જાહેર કરેલી છે. તો યાદ રાખજો. તો આપણો સાચો જવાબ એ જ આવશે, ખોટું વિધાન, કારણ કે પસંદ કરવાનું છે. તો અન્ય વિધાન જોઈ લઈએ. ભારતીય બંધારણના અનુચ્છેદ 343 મુજબ હિન્દીને છે એ રાજભાષા તરીકેનો દરજ્જો મળેલ છે, અથવા હિન્દી છે એ આપણી રાજભાષા, સંઘની રાજભાષા છે 343 મુજબ. આપણે કઈ હિન્દીનો સ્વીકાર કરેલ છે? દેવનાગરી હિન્દી લિપિનો સ્વીકાર કરેલ છે. હાલમાં આપણી રાષ્ટ્રભાષા તરીકે હિન્દી ભાષાનો સ્વીકાર થયેલ નથી, તો આ પણ વિધાન સાચું છે. તો આ જે વિધાન છે ફર્સ્ટ, એ ખોટું છે. એટલે સાચો જવાબ એ. ત્યારબાદ જોઈએ. તો ભારતીય બંધારણ સભામાં ત્રિરંગા રાષ્ટ્રધ્વજને કોણે રજૂ કર્યો હતો? તો ભારતીય બંધારણ સભા છે એમાં ત્રિરંગા રાષ્ટ્રધ્વજને સૌપ્રથમ કોણે રજૂ કર્યો હતો? તો ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન એવા જવાહરલાલ નહેરુએ સૌથી પહેલાં બંધારણ સભામાં ત્રિરંગો રજૂ કર્યો હતો. ત્યારબાદ ભારતની આઝાદી દરમિયાન, ચળવળ દરમિયાન કોંગ્રેસે રાષ્ટ્રીય સ્વરાજ ધ્વજનો સ્વીકાર ક્યારે કર્યો હતો? તો રાષ્ટ્રીય સ્વરાજ ધ્વજનો સ્વીકાર છે એ 1931માં ફર્સ્ટ ટાઈમ કરવામાં આવ્યો હતો. આ સાલવારી યાદ રાખજો, કોંગ્રેસે સૌપ્રથમ. ત્યારબાદ ભારતના રાષ્ટ્રીય ધ્વજના ઉપયોગ અંગે ધ્વજ કાયદો એટલે કે ફ્લેગ કોડ ભારત સરકારે ઘડ્યો છે. કયા વર્ષે ઘડ્યો છે? તો અહીંયા 2002માં આ ફ્લેગ કોડ છે એ આપણે ઘડેલો છે. ફ્લેગ કોડ, ઇન્ડિયન ફ્લેગ કોડ 2002 એટલે કે 2002 તરીકે એને ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આગળનો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ભારત સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલ ધ્વજ કાયદા મુજબ નીચેનામાંથી કોણ ધ્વજ ફરકાવી શકે છે? તો ફરકાવી શકે છે. તો દેશનો સામાન્ય નાગરિક પણ ધ્વજ ફરકાવી શકે છે. પહેલાં એવું નહોતું, પરંતુ ધ્વજ જે કોડ બનાવવામાં આવ્યો એમાં દરેકને છૂટ આપવામાં આવી છે, પરંતુ કેટલાક નિયમો સાથે એનું ભારતના રાષ્ટ્રધ્વજનું અપમાન ન થાય તેવી રીતે. ખાનગી સંસ્થાઓ પણ ફરકાવી શકે છે અને દેશની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ પણ ફરકાવી શકે છે. તો આ ત્રણેય વિધાન સાચા છે. એટલે ઉપર પૈકી તમામ સાચા છે. ત્યારબાદ ભારતના રાષ્ટ્રગાનનો હિન્દીમાં અનુવાદ કોણે કર્યો હતો? તો જનગણનો મનનો હિન્દીમાં અનુવાદ છે એ આબિદ અલી દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. યાદ રાખજો, હિન્દીમાં કોણે અનુવાદ કર્યો હતો? આબિદ અલી. ત્યારબાદ ભારતના જે મંત્રીઓ છે એ કેવા રંગના રાષ્ટ્રીય પ્રતીકનો ઉપયોગ કરે છે? તો તમે કદાચ એનો લેટર પેડ જોયું હોય છે કે કોઈ લોકસભાના સાંસદનું લેટર પેડ જોજો, તો એમાં એ ફોન્ટ છે એમાં મોટા ભાગના ફોન્ટ છે કે જેમાં એમનું નામ છે, એનો હોદ્દો છે, એનું એડ્રેસ છે અને જે સિમ્બોલ છે એ લીલા કલરનો હોય છે. તો એવી રીતે કયા રંગના હોય છે મંત્રીઓના? તો મંત્રીઓના છે એ સિમ્બોલ વાદળી રંગના જોવા મળે છે. ત્યારબાદ કયા રંગના રાષ્ટ્રીય પ્રતીકનો ઉપયોગ રાજ્યસભાના સભ્યો દ્વારા તથા અધિકારીઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે? તો રાજ્યસભાના સભ્યો છે એ લાલ રંગનો ઉપયોગ કરે છે. રાજ્યસભાના જે સભ્યો છે અને અધિકારીઓ છે એ લાલ રંગનો ઉપયોગ કરે છે. ત્યારબાદ લોકસભાના જે સભ્યો દ્વારા નીચેનામાંથી કયા રંગના રાષ્ટ્રીય પ્રતીકનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો લોકસભાના જે સભ્યો છે, લોકસભાના સાંસદ છે એ લીલા રંગનો ઉપયોગ કરે છે. કદાચ તમે એનું લેટર પેડ, કોઈ સાંસદ સભ્યનું લેટર પેડ જોજો તો એમાં તમને જોવા મળશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. વર્ષ 2004માં સુપ્રીમ કોર્ટના એક ચુકાદા મુજબ
ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છેદ મુજબ રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવો એ મૂળભૂત અધિકાર છે? તો રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવો એ મૂળભૂત અધિકાર તરીકે સુપ્રીમ કોર્ટે પ્રસ્થાપિત કર્યું છે 19(1) મુજબ વાણી અને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા. તો 19(1) કઈ બાબતનો સમાવેશ થાય છે? 19(1) તો વાણી અને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતામાં આપણે રાષ્ટ્રધ્વજને ફરકાવવાની સ્વતંત્રતા સુપ્રીમ કોર્ટે એક ચુકાદામાં આપેલ છે. ત્યારબાદનો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો નીચેનામાંથી કયું વિધાન ખોટું છે? તો ખોટું વિધાન પસંદ કરવાનું છે. તો વિધાન પહેલા જોઈ લઈએ. પહેલું વિધાન, ભારતના રાષ્ટ્રપતિ કે ઉપરાષ્ટ્રપતિ કે વડાપ્રધાનના કાર્યકાળ દરમિયાન એટલે કે હોદ્દા ઉપર હોય અને મૃત્યુ થયું હોય તો 12 દિવસ સુધી રાષ્ટ્રધ્વજને અડધી કાઠીએ ફરકાવવામાં આવે છે. અને ભારતના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ કે પૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિ કે પૂર્વ વડાપ્રધાનના નિધન સમયે 7 દિવસ સુધી રાષ્ટ્રધ્વજને અડધી કાઠીએ ફરકાવવામાં આવે છે. તો આ બંને બાબતો યાદ રાખજો. જ્યારે હોદ્દા ઉપર એક્સપાયર થઈ ગયા હોય ત્યારે 12 દિવસ અને હોદ્દા ઉપર ન હોય પરંતુ પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ, પૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિ અને પૂર્વ વડાપ્રધાનના મૃત્યુ નિધન સમયે 7 દિવસ સુધી રાષ્ટ્રધ્વજને અડધી કાઠીએ ફરકાવવામાં આવે છે. તો બંને વિધાન સાચા છે. અહીંયા બંને વિધાન સાચા છે. ત્યારબાદ પ્રસિદ્ધ ઝંડા ગીત ઝંડા ઊંચા રહે હમારાની રચના કોણે કરી હતી? તો શ્યામલાલ ગુપ્તજીએ છે એ ઝંડા ઊંચા રહે હમારા જે પ્રસિદ્ધ ઝંડા ગીત છે એની રચના કરી હતી શ્યામલાલ ગુપ્ત. ત્યારબાદ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે, નીચેનામાંથી કયું વિધાન ખોટું છે? ખોટું વિધાન પસંદ કરવાનું છે. તો ભારતીય સંસદની સત્રની શરૂઆત સમયે રાષ્ટ્રગીત વંદે માતરમ ગાવામાં આવે છે. તો અહીંયા આ વિધાન ખોટું છે. જો બંધારણમાં ક્યાંય પણ નથી લખેલું, પરંતુ એક પરંપરા મુજબ રાષ્ટ્રગાન અને રાષ્ટ્રગીતને માન આપવા અને સંસદીય પ્રક્રિયાને પણ માન આપવા માટે સંસદના સત્રની જ્યારે શરૂઆત થાય, જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ ફર્સ્ટ સંબોધન કરે ત્યારે રાષ્ટ્રગીત જનગણ મન રાષ્ટ્રગાન જનગણ મન ગાવામાં આવે છે. અને સંસદની સત્રની સમાપ્તિ થાય ત્યારે રાષ્ટ્રગાન જનગણ મન નહીં પરંતુ રાષ્ટ્રગીત વંદે માતરમ ગાવામાં આવે છે. એટલે અહીંયા બંને વિધાન ખોટા છે. તો સાચો જવાબ આવશે આપણો ડી. આપને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને વધારેમાં વધારે મિત્રો સુધી શેર કરજો. થેન્ક યુ વેરી મચ.